शाह बाजा दे तमामू बादशाहानु बादशाह अगमा ताला पार मंज की जवाब रा कही कि हामिदनी अब्दी जमा बंदो जमा तारीफ को जमा बंदो जमा हमद को कुछ कला पदे इस्तेहजार सरा माता मुस्को दुआगा मुस बजानदार मुस्वी काजी बंदी ब अल्लाह जमुन मुश्किलात खत्मई इंशाअल्लाह कोशिश बको कना कि मुंस बदस को चिकला अल्लाह तो वर्देगु तमाम सीजुना बशा तो वर्दो तकबीरी तारीम वही दी तचतो अल्लाहु अकबर जमा तमाम दुनिया तो सलाम को तमाम दुनिया में शाता गुजार करा ए अल्लाह वस्ता तवलारिम पजड़ की बग आगा सोच रावले चागद अल्लाह ताला दे याद सोचुई दे दुनिया सोच बन रावले चिकलई अल्हम्दुलिल्लाह खुदा इस्तेहजार कवा कि अल्लाह माल जवाब रा कही कि जमा बंदो जमा तारीफ को बेचकला बंद हुई अर्रहमानिर रहीम कि आने मेहरबानी वालम अल्लाह दे खासे मेहरबानी वालम अल्लाह दे मुसीबत दुनिया खत्म उनके वाला अल्लाह दे फर्क उनके अल्लाह दे तो अल्लाह रब से जवाब के इरशाद फरमाए असना अलैहि अब्दी जमादी बंदा जमा सना बयान करा और बेचकला बंद हुई मालिक यौमिद्दीन बादशाह दे रोज़ी दे बदले यवाज़े अल्लाह दे अल्लाह रब से जवाब के इरशाद फरमाई मज्जदनी अब्दी जमा बंदा जमा बुजुर्गी बयान करा माता बसिवा चोल दगंदगे न मुतासिर लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जमन पदी कलिमात बांध जवाब रखे मज्जदनी अब्दी तमा बंदो तमा बुजुर्गी बयान करा अल्लाह दे मुतासिरा दतसी मुस्तवल तौफीक आदि सिक्की चुमुंगा मुंस्को लेकिन पैस्तेजार दमानी सरको कि जमुंस्को लेकिन जमुंस की अल्लाह ताला न सवाड़मा ज़क जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि द इस्लाम बुनियाद बतिंजो सी जुनो बाजे दे वेम नंबर चिकम से जिक्र करे आगे दे वही कामुस्सलात दमुंस पाबंदी कवलो मन पापल पराई जातो सरा वाई बातो सरा सरदो मुस्ताफना दारंगी दमुन दवकत इहतिमाम कवलो उनके सोक एहतिमाम से रमुस गई दारंगी सरद और रियायत दवाजिबात फराइज मुस्ताफात नमुस गई अल्लाह रब इज्जत अगता पक्कल कलामी पाक की कामयाब वेले उनका सुगड़ हर यो सड़े दावाड़ी इदागा बिजनेस दागा कारोबार अगर उच्चवी दागा सरा पैसे रवि और अगर दुनिया की कामयाबी अल्लाह फरमाई ते दुनिया कामयाबी वाड़े ते दुनिया पास बाबू की इस कामयाबी निश्तरे कामयाबी का वाड़ी राशद अल्लाह हुक्म बना और अल्लाह हुक्म अगर मुझे बार बार अल्लाह फरमाई अकीमुस्सला ए खल्को दमानजो एहतिमाम हो गए ए खल्को दमानजो पाबंदी हो गए जदी वजना पदी मसल बांधी तमाम फुकाहा मुत्तफिक थी कि जब टोल नलवई गुनाह चाहे तवेलेशी अकबरुल कबायर जब टोलना कबीर गुनाह आगा चिशिद शिरक वल्ली शिरक वाला अल्लाह सरा बलसो को हिस्सेदार गर्जवल्ली दादा टोलना लोई गुनाह दे द्वेम नंबर गुनाह आगा दमुंस फ्री खौदल्ली बगैर सदा उजरना दा गुनाही कबीर दे दुमरा लोई गुनाह दे कि द शिरक ना बात दे गुनाह दे माता दी तो गुनाह वेल बगैर सदा मामूली उजर तवजना मुंगा मुस्तिक दो बाज दफा द मामूली सुस्ते द वजना मुस्तिक दो बाज दफा द सिवी चिबाई माशुमान दा खुद मोहब्बत यो नशदा और यो अक्ल माशुमान पर देगी कि अली मुझे कलामा शुम्पी पेशाब की मिचेजू की वही भाई दमान जटेंदे राशम मुजुका वही माँ बांधी माशुम पेशाब करी दी का मुस्नकोमा जामीमी बिल माजरी दा सोलर दिवस भाई ताबानी माशुम पेशाब करी दी नुजामी नूरी बदले का या दगज़े उइंजा नुजा
امیدی مانځي شوي منځو کا لیکن په دومره معمولی عذرونو باندې مونږ تاسو منتقدو نو دې ته عذر نشي ویلی د ټولو نه لوی ګناه هغه مونږ پرېښودلی ما تعالی پکار دی چې په دې مجلس کې نن نه بعد د عهد وکړو چې ای الله اوسه پورې مانا په مونږ کې کوتاهي شوې ده چې هغه د ټولو نه لوی حق دی چې کله مسلمان ایمان راوړي د ټولو نه اول حکم ورته متوجه کېږي د مانځه ای الله ما اوسه پورې په مانځه کې کوتاهي کړې ده د نن نه بعد د کوتاهي نه کومه اللہ خپل پیغمبر ته فرمایي وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها چې خپل کور والو ته د مانځو حکم کوه واستبر علیها په خپل هم په دې باندې کلک اوسه ذهن کې سوال راځي اے الله زه چې مانځله زما کاروبار بندېږي زما وقت ځای کېږي الله فرمایي لا نسألک رزقا مونږ د تانه رزق نه غواړو اشاره دې خبرې تک کستا ټینشن وي د دې خبرې چې دکان به مې بند شي کاروبار مې بند شي پیسې به ونه ګټمه الله فرمایي چې رزق ورکوونکې ځای ما زه به تعالی رزق راکومه نو عزیزانو څومره لوی ګناه دی مونږ پرېښودل نو ما تعالی پکار دی چې د مونږ اهتمام کوونکي جوړ شو اور څوک چې د مونږ اهتمام کوي الله رب عزت هغوی ته کامیاب ویل دی هغوی ته فلاح یافته ویل دی کامیابي څه ته ویلی شي فلاح دا د عربۍ ژبې لفظ دی فلاح ویلی شي د دنیا آخرت کامیابۍ ته نن ماته غواړو که چې مونږ دنیا کې کامیاب شو نو راشه د مونږ اهتمام شروع کا کور کې د مونږ اهتمام شروع کا زنانو ته د دې ترغیب ورکوه په خپله 5 وخته مونځ کوه نو ته به دنیا اعتبار سره هم کامیابې د آخرت اعتبار سره هم کامیابې ځکه الله رب عزت ارشاد فرمایي سورة المؤمنون کې قد افلح المؤمنون الله فرمایي زما دې په خپل ذات باندې قسم وي زما دې په خپل کبرای باندې قسم وي مومنین کامیاب شو کم مومنان کامیاب شو د دنیا اعتبار سره هم د آخرت اعتبار سره هم نو الله رب فرمایي الذین هم فی صلاتهم خاشعون اغا مومنان کامیاب دی اغا مومنان فلاح یافته دي چې هغوی په خپل لمونځ کې خشوع کوي خشوع دو الفاظ دی یو د خشوع بل دا خضوع سمانا د مونږ چې کله کوي په هغه وخت کې د دهان صرف الله تعالی طرف ته وي مخلوق طرف ته د دهان نه وي دارنګي چې کله مونږ کوي نو په وخت د مانځ کې د لاسونه د دخکې د سترګې دا په خپل ځای باندې وي دا نه چې ولاړې مانځ ته نظرې پوری اسمان طرف ته وي نو ستا په مانځ کې به خشوع سره راشي ستا په مانځ کې به خضوع سره راشي د مانځ کې د خضوع خشوع جوړولو دپاره دا طریقه دا چې کله مونځ کوي معنی طرف ته استهزا کوه چې زه د الله نه څه غواړم دارنګې اعضای سجده هغې ته ګوره خپل مخې ته ګوره اخوا دېخوا مه ګوره نو په دې وخت کې ستا په مونځ کې به خشوع پیدا شي ستا په مونځ کې به خضوع پیدا شي الله فرمایي هغه کسان کامیاب دي الذین هم فی صلاتهم خاشعون هغه کسان چې هغوی په خپل لمونځونو کې یریدونکي دي د الله نه سمانا د هغوی په مانځه کې خشوع او خضوع ده مونځ کوي لیکن د واجباتو لحاظ ساتي د مستحباتو د فرایضو لحاظ ساتي دارنګې مونځ کوي لیکن د هغه استهزار وي معنی طرف ته چې کله داسې مونځ وي عزیزانو د هغې په باره کې الله رب عزت وعده فرمایله چې دا سړی کامیاب دا سړی چې کله د سترګې بندېږي فوراً الله تعالی به دې جنت ته داخل اور چې کله نن سبا ماته یو کس مړ کېږي ډېر موږ پریشان فلانی کس مړ ځوان مړ شو بوډا مړ شو لیکن ماته دا خیال نه دی کړی چې بېرته خو یو سلسله روانه ده مخکې زموږ مشرانو اوس مونږ یو بیا به مونږ مړه شو نور به راځي بیا به نور راځي دا یو سلسله را روانه ده د دې نه یېره نه ده پکار یېره د دې نه پکار ده چې سبا به زه ګلجلال سره لاوېږم آیا ما داسې عمل کړی دی چې زه الله تعالی سره ملاو
نو د دې نه یره پکار او خپل آخرت خپل ځان ته مخې ته کول پکار چې کله آخرت زما ستا مخې ته وي عاجزانو دیو ماتانو په مانځه کې کوتاهي نه کړي ځکه یو صالح وایي چې وایي ته مراقبه کوه محاسبه کوه خپل نظام سوچ کوه کله کله کښېنه په تیاره کې کښېنه سوچ کوه چې انسان یو ورځ داسې راتلونکې ده چې د دې دنیا نه به ته روان شي فرشته د مرګ هغه به ستا خواته راشي او تا نه به روح علي او په دې وخت کې به تا سره څوک نه وي او وی چې کله ته تا نه والي ته به یو کالبوت کړو کې خلک به راشي او تا به هر ځای بوځي کوم ځای کې چې غسل کېږي تا به خلک غسل راوړي څوک به دې یو طرف ته اړوي څوک به دې بل طرف ته اړوي څوک به د منې اوبه اچوي څوک به د منې صابون وهي او د هغې نه بعد دی به تا ته کفن واغوستلی شي د هغې بعد به ستا شا باندې کړي او چې کله قبرستان ته رسېږي نو هغه وخت کې به تا سره هېڅوک نه وي ستا خبر نو چې کله ته دا مراقبه کوو پنځه ورځې ما ته دا سوچ وکړو نو انشاءالله زموږ تمام اعمال به برابر شي اوس خو یو وړه خبره ده دا خو پکار دی چې هر مسلمان کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې منافقین به مسجد نبوي ته راتلل د دې لپاره که ما لاړ نه شم خلک وایي دا مسلمان نو دا مراقبه او محاسبه ما ته پکار دي چې یو ورځ راتلونکې ده چې د دې دنیا نه به ځم ځکه یو ظالم وایي چې ته په خپل ځوانۍ باندې په خپل عیش و عشرت باندې غرور ولې کوي وكم من صحيح مات بغير علة وكم من صحيح مات بغير علة وكم من عليل ناشحين من الدار ويسمرا زوانان سيدي چې بغیر څه بیماری نه مړ شي نن سبا دا واقعیت بالکل ځوان کې شوي 30 سال عمر 20 سال عمر आवाज راشي بیماری پیرا لفورن مړ شو نو وکم من صحیح مات بغیر علت وانسانا خپل ځواني باندې تا وی غرور مکوا ځکه څومره ځوانان داسې دي چې بغیر د دې بیمارۍ نه د دې دنیا لاړو وكم من علي عاشحين من الدار او سمرا بیماران داسې دي چې وسمرا پکټ کې رات دي مرګ ولا ناراضي وكم من عروس فزينوا لزوجها وقد قبضت ارواحهم في ليلة القدر سمر زوانان دسی کدا وی وادو انتظامات تمام برابر شوی او داغه پواره کدا فیصله شوی وی چې دغه واده شپه باندې د بدلی دنیا نه رواني دا واقعیت خدای دې راغلی چې دا واده انتظامات تمام برابر دي کی आवाज راشي چې وای د چا چې واده نو هغه لاړو مړ شو وكم من فتن أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانها تنسج وهو لا يدري ويسمر وانا عند سيدي جبل مرکل اسر ناسوي گپ شپ لگئی لیکن کفنی بازار تراغلے وی تتا پتنوی وعیزان دا مراقبہ او محاسبہ پکار دا لگے و منتاسنا پمانزی کی کتائی نکی او کتائی بولی کی گی ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی الصلاة عماد الدین مزداد الدین استندا من اقامها فقد اقام الدین چاچی منز قائم کو نواغت دینی اسلام قائم کو ومن ترکها فقد هدم الدین چاچی منز پری خودو ومن احتمامی پری خودو فقد هدم الدین دیات سیدہ چید الدین کو نڑولو ایزانو ماتا سوچو کله چې زمو یو ماشوم 20-25 کال والا هغه دنیاوی تاوانو کی نو ما تا وسره خبرې پرېږدو ما تا ورته قاریږو ما تا ورته غوسه کېږو لیکن چرې ما تا سکړلي زمونږ کور کې ځوانان دي عود نه کوي ما تا هغه ته ویل دي چې مونځ دې کړلی که نه دی
هر یو سړی په خپل ګریبان کې سوچ اول مونږ خپله د مونځ اهتمام نه کوو چې کله په خپله مونږ تاسو کې مانځه اهتمام پیدا شو نو بیا به دا کشران مونږ تاسو ته ګوري او هغه شانتې عمل وکړي چې کله مونږ تاسو کې په خپله اهتمام نه وي کشر به زما ته څه سبب سب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ودا مونځ معمولی غني دا د دین اسلام ستنرا د دې وجنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفۃ المسلمین شو هغه یو اډر جاتو په خپل تمام رعایا کې گورنرانو ته دا حکم کو ان اهم امورکم عندي الصلاه دا سينو چې تاسو د خلافت په کارونو کې مصروف او راشي تاسو اهتمام نه کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایله د ټولو نه اهم کار تاسو زما په نزدیک تمون اهتمام دي که تاسو د مون اهتمام کوئ نو تاسو د خلافت نور کارونه چې دي د دې هم حفاظت کوئ او چې کله تاسو د مون اهتمام نه کوئ نو تاسو به د دې نور کارونو اهتمام نه کوئ داګه حفاظت هم نه کوئ نن سبا یو سړی ته بھائی مونږ کوا هغه وی بھائی زما زه پاک دی منتصر ضرورت ته زه خلق ته تکلیف نه رسوما ګور فلانه مونږ کوي فلانه تبلیغ حدیث مونږ لیکن خلق ته تکلیف رسي خلق کی تنگ تور ته بھائی دا خپل عمل له چا خلق ته تکلیف رسي لیکن مونږ دا خو یو فرض عمل دی دا تعالی پکار دی نو چې کله ته د مونږ اهتمام کوي الله تعالی توفیق راکستا نور اعمال به ټکی عايزانو پکار دے چې مونږ تاسو د مونږ اهتمام او د مونږ اهتمام او د مونږ طریقه دا به موږ څنګه زده کوو په کوم ځای کې زده کوو دا زده کیږي په دې مدارسو کې په دې جوماتو چې قاری صبر راغلي ناس وي تاسو ماشومان ته سبق کوي هغه مقصد دا دی چې هغه قرآن مجید زده کړي دارنګه د مونږ طریقې زده کړي فرایض واجبات مستحبات زده کړي سبا چې دوی غټ شو نو دا به د قوم دپاره یو نمونه لیکن چې کله ماته یو ماشوم په باره کې دا سوچ خوش دی چې وایي دله ABCD نه راځي دله لیکل نه راځي دا سوچ زما شته او بیا ماته د ټول نه مهنګه ترین سکول هغې کې خپل ماشوم داخله و د دې دپاره چې بابا خلک وایي چې دا څنګه زوی د دې فلاني دا خاص یو کوتک دی نه وله لیکل راځي نه وله انګلیش راځي نو د دې دغه د وجې ماته خپل ماشوم په مهنګه ترین سکول راغلو او چې کله میاشت پوره کېږي نو 1000 2000 3000 روپۍ فیس د یو ماشوم هغه ورکړو لیکن دین اسلام مونږ تاسو ته شوی دی هغه خو نه ویلو په جبه خبرې د عالم قدر لیکن مونږ عمل هغه داسې دی ګویا د اسلام دا چې کله یو هر ماشوم ته سبق وایي د میاشتې 50 روپۍ 100 روپۍ د دې زیات خو دی نه پکار دا دی چې 500 روپۍ د یو ماشوم فیس نو 100 روپۍ یا 50 روپۍ یا 30 روپۍ چې کله میاشت پوره شي نو موږ تاسو هغه 30 روپۍ نشو او که سوچ وکړو هر ورځ زموږ ماشومان 100 روپۍ خوري هر یو د حساب کې چې یو ماشوم وي 100 روپۍ خوري که د دې کم خوري 50 که د دې نه کم خوري 20 دا 20 روپۍ هر 20 روپۍ مقابله کې څه دي 13 روپۍ جوړيږي ما تعالی څنګه چې خپل ماشومان د پاره دا پیسې دوه ورکوله لکه بچاړي نو کوم تاسو نه دا حق د قاری سے د حافظ سے خاص تاسو ماشومان د پاره ناشته هغه ته قران مجید خي هغه ته د مور آداب خي نو ما تعالی پکاره چې دا قاری سے مو خیر سره لکه نن سبا قاری سے دا خو سمار نه چې هغه په دې خور باندې پای هغه انسان دې دا ماري دا وی دا قوم وی هغه چې خپل ځان محبوس کړي دي 24 غنټې تاسو ماشومان د پاره ناشته زمون تاسو له پکار دي چې دا خیر وساتو دا لحاظ وساتو حدیث پاک کی راضی جو زنانه وا هغه په مسجد نبوي کې جاو وحلا د مسجد نبوي خیال به ساتلو چې کله هغه زنانه وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پناه صحابه کرام پوښتنه کو دا زنانه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین جواب راکو یا رسول الله
هغه خو وفات شوی دا د شپې جنازه شوی دا نبی علیہ السلام فرمایل ما داغه قبر ته بوزا نبی علیہ السلام داغه قبر تلاړ پاګې باندې فاتحه ویلا عزیزانو یزنا چاغه د مسجد نبوي صفائی کوي نبی علیہ السلام سره کې داغه دومره قدر ده دومره عزت ده چې پس د مرګ نه داغه قبر ته دی پاګې باندې فاتحه وي نیو سره هغه د جمعه حفاظت کوي د جمعه د پیسې حفاظت کوي داغه د هر مشکل داغه د هر معاملې په باره کې داغه نه تپوس کوي نو سبا دا بوډا ساده انسان چې قاری نه دی حافظ دی یو عامل انسان دی چې کله مړ شي نو الله تعالی با د عزت کې د تکریم وکړي ما غواړو هر یو ما تا غواړو چې زموږ په قبر کې عزت وشي زمون تاسو له الله تعالی همیشه نعمتونه راکړي نو کما تا دا غواړو نو پکار دې چې خپل قاری سره خپل د حافظ سره خیر وساتو ان شاء الله خیر وساتو کنه زکاتی سی پاک راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائی یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ خلق تو قرآن مجید خیا فقلن ازدکا فإنکا امتا زارت الملائکت قبرکا کما یزار البیت اللطیف کچلتا تبدس علق کے مرشوی چی فقلن نورو تدیم خولو نو فرشتے بستا دا قبر زیارت دا پار رضی لکسرنگی کی دا بیت اللہ زیارت دا پار فرشتے رازی تو کمون تاسو غاڑو ازم ساسو دا قبر زیارت دا پار مخلوق نو بلکہ دا اللہ تعالیٰ پاکی فرشتے معصوم فرشتے راشی او کمون تاسو باندی رحمتنا بولے گی دمون تاسو لپکار دی کہ دا دے علماء قدر ذکر حدیث پاک کی رازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا یا خود قرآن مجید عالم جوڑشا یا دو قرآن مجید طالب علم جوڑشا یا دو قرآن مجید والو خدمت تو ان کے جوڑشا عیزانو کانتا دو قرآن عالمان نشو جوڑے دے دارنگی دو قرآن مجید طالبان نشو جوڑے دے نو خدمت کو ان کی خود جوڑو دیشو کنشو تاسو کدے سسوتے دو عالم او دا کاری خدمت نشی کولے ہر یو سڑے کولے داغا خدمت دانے دے چترا شی عالم سے چاپی کی نانا داغا خدمت دانے چی داغا کم ضروریات تی داغی پورا قولو پبارکی کوشو کو زکا کا عالم کا روبار کے اگدتا نخق کا روبار کولے شی لیکن اگر خپل وقت ستاسو دا پارا فات کڑے دے چی ستاسو دا ما شمانو تربیتو کی نو ما تعالی پکار دی چې داغو خیال وساتو اور کما تا داغو خیال وساتو نو عزیزانو دا خپل ځان د پاره فائدہ ده ما تا عالم ته هیڅ فائدہ نشو رسوله هغه سره دا خیر خوای نه ده بلکې دا خپل ځان سره خو خوای ده ان شاء الله کوشش وکړو دې یو دا چې پنځه وخت د مانځه اهتمام وکړو تاسو څوک لا سوچت کې چې موږ د نن بعد پنځه وخت د مانځه اهتمام او په خپل هم د مانځه اهتمام کوو او پکور کی بات زنانو تم ندی ترغیب کر ستا کور والدا اغسطا لگا نافرمانیوں کی طور تسمرہ ہو سکے گی سالن کی نمک زیاد کی طور تسمرہ ہو سکے گی عدب ہونے کی طور تسمرہ ہو سکے گی لیکن تا تیورس با سلطان ماری تپوس کر لے کہ بیگم نندی سمرہ منزو نہ کر لے تا تپوس کی بات آنے دے ستا زامن دی آگوی چکلا دنیا تاوانو کی تپوس کی بات آکو لیکن ماتا دی دا تپوس کر لے چی دانن دروازی کار چکول دموز احتمام جے کرلے کری نرے تو کماتا دا تپوس کو ان کی جوڑ شو پخپلا منزو کو اور پلنا کور والو دا مانزا پبارکی فکر کو عیزان دا کم مصیبتون چی رازی دا طول مصیبتون با ختم شو دا کم پریشانی دا کم بیچینی دا چرا روانه دا دا با ختم شو دی واحد علاج اگا پا مانزا کی دے زکاتی سی پاک کی رازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی کلبا مصیبت را گئے کلبا تکلیف را گئے بدر الاسفلا فوراً با ماندہ طرف تا متوجہ شو نن ماتا چکل مصیبت رازی زمانگا سترگی و زین اولن اسباب طرف تزی کہ ما صرف پیسش ترے کرا اول کستا منسکل جاندار ہوئی مستابا اول ذہن ماندہ طرف تزی داغین بعد پیسے استعمال اول کیسے گناہنے میں دائیو سبب دے تب استعمالی لیکن حقیقی سبب اگر دمون سے احتمام کہ کلب منزو کا دا اللہ نو بارا کہ اللہ دا کم پریشانی راغل مصیبت راغل لے
دا لری کې او مال برکتونه راځي. اول دا چې په خپل باندې موږ اهتمام کوو او په کور کې ورې ترغیب وکړو. او دویم دا چې کوم حافظ صاحب قاری صاحب په جماعت کې ناشته تاسو د ماشومانو تربیت کوي، هغه د ماشوم تربیت کوي، سبا دا هغه په ځړ کې ستا ادب موجود دی. یو عالم قول له یو کس راغی عالم صاحب ته په جړا باندې سپینګیره وی زما زوی ولګي زه وهله. هغه ورته فرمایل چې بھئی تا خپل ماشوم تربیت کړو؟ وی نه. وی دا خو ښه ده چې ته یې ووهلې، تاله هغه پکار وی چې ته یې دې سټ نیولی په دې پوره محله کې راکاږلی. که ته چېرته د هغه تربیت کړی وی او هغه باندې د قرآن او سنت علوم تا کې زده کړی نو چېرې به هغه ستا داسې کار نه کوي. خو هغه په زړه کې ستا عزت ځکه نشته چې تا د هغه تربیت صحیح نه دی کړی. د دې تربیت لپاره دا علما ناست، دا حفاظ ناست. که ما تا د دوی خیال نه کوو عايزانو دوی به لاړ شي، الله به د دوی عزت وکړي، د دوی تکریم به وکړي، بل طرف نه به وله ورکړي، لیکن ما تا به داسې پاتې شي. انشاءالله کوشش وکړو چې د دې قاریانو حاضرانو چې کوم دلته راغلي دومره اوچت ځای کې چې د راتلو نه راتلل مشکل دی، چې کله سړی راځي به وس کالی ورته وي وس پرته وي. نو دومره لرې نه ستاسو دپاره دلته دا حافظان راغلي وي، هغه ستاسو ماشومان تربیت کوي. نو ما تعالی کار چې دا غوټی انشاءالله خیال به ساتو. دا څو خبرې چې الله تعالی په دې باندې د عمل کولو توفیق مونږ تاسو ټولو را نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمدلله.